तो बिजली सोध बिल 2022 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ विवाद शुरू हो गया है। सुखबीर सिंह बादल ने प्रधानमंत्री ਨੂੰ चिट्ठी लिखी है, कहा है कि इसनूं टालिया जावे, सारियां धिरां दे नाल चर्चा की जावे। सुखबीर सिंह बादल ने चिट्ठी दे विच लिखिया है कि सूबियां अते किसान जथेबंदियां दे नाल चर्चा होवे, इस बिल नूं लै के बिल संयुक्त संसदीय कमेटी नूं भेजिया जावे। बिजली सोध बिल 2022 नूं तुरंत टालण दी मंग की है। सुखबीर सिंह बादल ने प्रधानमंत्री नूं चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिख के क्या है कि सारियां धिरां दे नाल चर्चा की जावे, इस बिल नूं फिलहाल टालिया जावे। जे मौजूदा तरीके दे नाल मौजूदा रूप दे विच लागू हुंदा है तां इस दे नाल देश दे विच अशांति फैल सकदी है। सुखबीर सिंह बादल ने इस चिट्ठी दे विच लिखिया है। सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि सूबियां नूं उन्हां दे अधिकार कमजोर करन होण दा डर सताया रहा है। किसानां ते गरीबां नूं डर है कि सबसिडी खो लई जावेगी। बिल दा मौजूदा स्वरूप लागू होण दे नाल देश दे विच अशांति फैलेगी। ये सारियां चीज़ां चिट्ठी दे विच लिखियां गईयां ने। कहा है कि केंद्र ने सारियां तरहां दे नाल चर्चा करन दा भरोसा दिता सी ते हुण चर्चा कीती जावे, इस नूं लैके चिट्ठी लिखी गई है। सुखबीर सिंह बादल ने चिट्ठी लिखी है, बिजली सोध बिल नूं टालण दी मंग कीती है। बिजली सोध बिल की है, किसानां नूं की इतराज है? किसानां नूं इतराज है कि प्राइवेट कंपनियां नूं हक वध दिते जाणगे। केंद्रीय रेगुलेटरी कमिशन निजी कंपनियां नूं लाइसेंस मिल जाएगा। सूबे दे इनकार करन दे बावजूद लाइसेंस इस दे नाल मिल जाएगा। सरकारी बिजली वंड कंपनियां नूं घाटा होण दा संकेत है, यह किसानां दा कहना है। किसानां नूं इतराज ने प्राइवेट कंपनियां नूं बिजली डिस्ट्रीब्यूशन दा काम मिल जाएगा, यानी कि निजी हथां दे विच वंड प्रणाली चली जाएगी। यह किसानां दा कहना है। किसानां दा इल्जाम है मुफ्त जिहड़ी बिजली मिलती है वह खत्म हो जाएगी, खपतकारां दीयां सबसिडियां खत्म हो सकदियां ने। प्राइवेट कंपनियां बिजली डिस्ट्रीब्यूशन दा काम सांभ लैणगीआं। किसानां दे इतराज ने, इस नूं लैके विरोध जताया जा रहा है। तो पंकज कपाही साडे सहयोगी लाइव जुड़े हुए ने। पंकज, की कुछ जानकारी इस मसले दे उत्ते? बिजली सोध बिल दा विरोध जदों दिल्ली दे विच किसान अंदोलन होया उदों भी जताया गया सी, एक मंग ये भी उस दौरान रखी गई सी कि बिल रद्द किया जाए। हुण ये बिल केंद्र सरकार संसद दे विच रखण जा रही है। सुखबीर सिंह बादल ने भी इसका विरोध जताया, कहा है कि इसनूं टालिया जाए, इस ते होर चर्चा होवे। जे मौजूदा रूप दे विच लागू हो गया तो देश च अशांति फैल सकती है। की इहदे पक्ष ने ते की कुछ अज हो सकता है? जिवें किसानां ने चेतावनी दे दी है, प्रदर्शन दी, रेलां रोकण दी भी चेतावनी दे दी है। अज अखीरला हफ्ता जिहड़ा शुरू हो गया और अज ये बिल जिहड़ा वै वो लिआंदा जा सकता है लोक सभा दे विच। और इससे मुतलक अकाली दल होवे, आम आदमी पार्टी होवे, कांग्रेस होवे, हर कोई इस बिल का विरोध करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जिस वेले किसान अंदोलन चलिया सी, ये बिल जिहड़ा पहलां दिसंबर दे विच लिआया जाना सीगा, दिसंबर दे विच टाल दिता गया क्योंकि किसान जथेबंदियां ने इतराज़ जाहिर किया सीगा, किसान जथेबंदियां ने विरोध किया सीगा। और किसान जथेबंदियां का यह कहना सीगा कि जिहड़ी 3 कानूनां दे नाल ये बिल भी जिहड़ा वै वो ना लिआंदा जावे। अगर ये बिल लिआंदा गया तो फिर प्रदर्शन करांगे, फिर विरोध करांगे। उस वेले इस नूं टाल दिता गया सीगा। लेकिन हुण इजलास जिहड़ा वो चल रहा पार्लीमेंट का और जानकारी ये मिल रही है कि अज इस नूं लिआंदा जा सकता है। अकाली दल वल्लों, अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल वल्लों प्रधानमंत्री नूं चिट्ठी भी लिखी गई है। किसानां दा ये खदशा है, किसानां दे शंके ने कि इस दे नाल प्राइवेट कंपनियां जिहड़ियां ने वो एंटर करनगियां और जिहड़ी सबसिडी मिल रही है किसानां नूं बिजली नूं लैके खेतां दे विच जिहड़ी इस्तेमाल हुंदी है वो सबसिडी खत्म हो जाएगी। प्राइवेट कंपनियां दा बोलबाला होएगा, सरकारी कंपनी घाटे दे विच चली जाएगी। एग्जाम्पल वो मोबाइल टैलीकॉम नूं लैके भी दिंदे ने कि जदों मोबाइल दे विच जिहड़ियां प्राइवेट कंपनियां आईयां तां फिर सरकारी कंपनियां घाटे दे विच चलेगियां और नुकसान जिहड़ा वै वो होएगा। इस गल दा जिक्र किसान जथेबंदियां वल्लों किया जा रहा है। हर्ष जी बिल्कुल, शुक्रिया फिलहाल पंकज पूरी जानकारी दे लई। तां सियासी तरह इसका विरोध भी जता रही ने। साडे नाल सरवण सिंह पंधेर जुड़ गए ने किसान मजदूर संघर्ष कमेटी तो। सर स्वागत है जी न्यूज़ 18 पंजाब ते। बीजेपी तो साडे नाल हरजीत गरेवाल भी जुड़ गए ने। गरेवाल जी तुहाडा भी स्वागत है। पहला तुहाडा रुख करदे हां पंधेर जी, की कुछ मंगां ने इस नूं लैके? बिजली सोध बिल दा पहलां भी विरोध कीता गया सी जदों दिल्ली दे विच अंदोलन चल रहा सी, इस नूं लैके खदशे की ने? देखो, सब तो वड्डी गल तां हैगी आ भी ये 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਜਦੋਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ
ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਗਈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈਗਾ। ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਮੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ, MSP ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ 2020। ਉਸ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 50% ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਆ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ ਉਹ ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ। ਸੈਕੰਡ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਾ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਸਿੱਧੀ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਿੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਗਰੀਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਬਾਲ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਊਗੀ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੇ। ਜੀ ਪੰਦੇਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਚੀਮਾ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਗ੍ਰਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸਟਰੈਂਥਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸੀ, ਸੈੱਲ ਫੋਨ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚ ਉਤਰੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਸਸਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਖਾਓ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਬਹੁਤ ਘਾਟੇ 'ਚ ਆ, ਔਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਬੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ 10 ਕਰੋੜ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਤਲਬ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ। ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਣ ਲੈਣੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮੇਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਕੋਲੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਂਝੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਈ ਜਾਣੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਹਾਲੇ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,
ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਲੱਭ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦੇ ਚ ਸੈਂਟਰਲ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਗੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਬੋਰਡ ਆ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੁਨਾਫਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਬਿੱਲ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇਈ ਜਾਵੇ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਝ। ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਹਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੈਟਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲ ਦਿਓ, ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜੋ। ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਾਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੀ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਸੁਝਾਅ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ। ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਸਬਸਿਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਸਬਸਿਡੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਮਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਵਧੇਗੀ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 10-10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਟੈਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟਰ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਅਟੈਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਧੇਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਸਗੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵੇਚੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਲਾ ਖਨਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੇਚਿਆ, ਚਾਹੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੇਚਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਧਰਾ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 20 ਆંકੜੇ ਨੇ, ਦੱਸ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਮੁਨਾਫਾ ਉਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਉਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫਾਇਦਾ ਦਊਗਾ? ਉਹ ਆਪਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੁਨਾਫਾ ਦਊ? ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮਾਤੜ ਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੇਟ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾ ਦੇਣ ਔਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਧਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਲੁੱਟ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ, ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਬਥੇਰੀ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਸੂਬੇ ਵਾਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸੁਹਿਰਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪਟਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਭਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਬ ਉੱਚਮ ਲੜਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਦਾਂਗੇ। ਮਰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਕਿ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਉਹ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਪੰਦੇਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਕੇਂਦਰ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲੇਗੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ।